شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چھوٹی صاحبزادی بی بی آصفہ بھٹو زرداری کو خاتون اول کا درجہ دے دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی بیٹی پاکستان کی خاتون اول ہوں گی، بی بی آصفہ بھٹو زرداری۔ عقل ہووے تے سوچاں ہی سوچاں، عقل نہ ہوئے تے موجاں ہی موجاں۔ اگر آپ لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں تو پھر آپ کے پڑھے لکھے ہونے پہ نا ماتم کرنے کو دل کرتا ہے۔ کیسے پڑھے لکھے ہیں آپ؟ یہ کون سی پڑھائی ہے جس نے آپ کو اتنا بھی نہیں سکھایا کہ خاتون اول کا مطلب صرف سربراہ مملکت کی بیوی ہونا نہیں ہوتا۔ وہ کوئی بھی خاتون اول بن سکتی ہے جس کی چیف ایگزیکٹو سے کسی بھی طرح سے مناسبت ہو، رشتہ داری ہو۔ چیف ایگزیکٹو اسے لیڈی فرسٹ کا درجہ دے سکتا ہے۔ دنیا کے 13 ممالک میں یہ ہو چکا ہے کہ سربراہ مملکت کی بیٹیاں خاتون اول کے درجے پہ رہ چکی ہیں، اور پاکستان کے لیے تو یہ ایک اعزاز ہے، خوش نصیبی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی صاحبزادی آصفہ بھٹو کو خاتون اول کا درجہ دیا ہے۔ تو کل سے یہ جو بیہودہ باتیں کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ اودم مچایا ہوا ہے، کیسے پڑھے لکھے ہو آپ؟ یہ کون سی پڑھائی ہے؟ یہ آپ کی پڑھائی ہے تو مبارک ہو آپ کو۔ اس سے تو انسان جاہل اچھا ہے، ان پڑھ اچھا ہے۔ صحیح کہندے نے، کھوتے دے ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦਣ ਨਾਲ ਨਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੈਬਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖੋਤਾ, تو ਤੁਸੀਂ ਲੋग کھوتے ہو۔ اگر یہ آپ کی پڑھائی ہے، آپ جو لکھتے ہو کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں زیادہ، اوپر سے انہیں کچھ عقل شعور بھی نہیں ہے، تو بھائی ہم آپ لوگوں سے 100 درجے اچھے ہیں۔ کم از کم کوئی تہذیب تو ہے ہم لوگوں میں، کوئی تمیز تو ہے، کوئی سوچ تو ہے، کوئی ویژن تو ہے۔ آپ لوگوں کا نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے، بس اس پڑھائی لے کے چٹو۔ پتہ نہیں اس پڑھائی نے تن کی سکھایا، جن نے تن تھوڑی جنی تمیز تہذیب بھی نہیں سکھائی۔ کون سی یہ پڑھائی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح، وہ جب چیف ایگزیکٹو کے عہدے پہ آئے تھے، گورنر جنرل بنے تھے، تو ان کی کون سی بیوی ساتھ ہوتی تھی؟ ان کا ساتھ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے دیا۔ ہمیشہ وہی ان کے ساتھ نظر آتی تھی، ہر پل ہر لمحہ ان کی بہن ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ ہر مشکل وقت میں محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا اور انہوں نے پاکستان بنایا۔ ایسی اور بہت ساری مثالیں ہیں، تو ہمیں فخر ہے۔ ویسے بھی جب کوئی بھی بات ہوتی ہے، آپ جہاز میں ٹریول کر رہے ہیں، بس میں ٹریول کر رہے ہیں، یا کہیں آپ کھانے پہ بیٹھے ہیں، تو جب 2-3 مردوں میں 1-2 خواتین بھی ہوتی ہیں، ان کی ساتھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں لیڈی فرسٹ۔ تو تب آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ لیڈی فرسٹ کا مطلب کیا ہے۔ لیڈی فرسٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے بیوی ہونا۔ لیڈی فرسٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے ان رویوں کو چینج کریں، اپنی سوچ کو
चेंज करें। ये तो देखें ना, अनपढ़ लोग फिर बहुत अच्छे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को, मरीम नवाज को, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला बना दिया। आसफ़ अली जरदारी साहब ने अपनी बेटी बीबी असफ़ा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का दर्जा दे दिया, उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल मिल गया है। और जरदारी साहब बैरून ममालिक जहाँ भी दौरे पे जाएंगे, असफ़ा भुट्टो जरदारी लीड करेंगी, वो उनके साथ होंगी, वो लीडिंग खातून के तौर पे साथ रहेंगी, अपने बाप का साथ देंगी। और आपके जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने तो आज तक अपनी बेटी को बेटी का दर्जा ही नहीं दिया, अपनी बेटी को आज तक बेटी ही नहीं माना। तो आपको क्या पता बेटी की शान का, कि बेटी बहन की शान क्या होती है, बेटी बहन की इज़्ज़त क्या होती है, उसका दर्जा क्या होता है। पढ़ाई की आप लोगों को ज़रूरत है, आपको पढ़ना लिखना चाहिए। अक्ल की आपको ज़रूरत है, जो आपके गिट्टों में भी नहीं है। तो चले हो बातें बनाने, अजीब जेब अब बेहुदा बातें कर रहे हो। इतनी इतनी गंदी बातें आपने लिखी हुई थी ना कल, कि वो तो बाप का हाथ ऐसे पकड़ के आ रही है जैसे दुल्हन है, उसको बाप उसका विद्या करने जा रहा है, अलविदा करने जा रहा है, स्टेज की तरफ जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप बाप बेटी पे के रिश्ते पे कैसी अजीब बेहुदा बातें कर रहे हो। फिर कहते हो ये पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं। ये कौन सी पढ़ाई है जो आपकी पढ़ाई है? आप में कौन सी पढ़े लिखे वाली बात है? छोले दे के पढ़े हो किधरे तुसी ते? पढ़ाई पढ़ाई पता नहीं, तुसी 4 जमातां पढ़ लियां ने। अंग्रेज़ी बोलना पढ़ाई हुंदी है? तन अंग्रेज़ी आंदी है बस, टुट्टी भज्जी। तुसी 4 अंग्रेज़ी दे लफज बोल के ते पता नहीं अपने आप नूं किहड़े पढ़े लिखे समझदे हो। थोड़ी अकल सीखो जो कि नहीं है तुहाडे विच। तहजीब सीखो, तमीज़ सीखो। और दुनिया ते थोड़ा जिन्ना ना रिसर्च भी कर लिया करो कि दुनिया दे विच की इस तो पहले हो चुकिया, दुनिया दे विच की हो रहा है। और जेड़े 13 ममालिक दे सरबराह सन, जिन्हां दियां बीवियां फौत हो चुकियां सन ते उन्हां ने अपनियां बेटियां खातूने अव्वल दा दर्जा दिता सी, उन्हां ते भी थोड़ी जिनी स्टडी कर लेंदे, पढ़ लेंदे कि यह दुनिया की तारीख च कोई पहला वाकया नहीं कि किसी मुल्क के सरबराह ममलकत ने अपनी बेटी ने खातून अव्वल का दर्जा दिता है। ये हम लोगों के लिए तो बहुत खुशकिस्मती है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बीबी आसफ़ा खातून अव्वल के दर्जे फैज़ हुई हैं, और एक बाप ने अपनी बेटी को इतना बड़ा दर्जा दिया है। आपको क्या पता आपकी जमात में कभी ये ऐसी चीज़ें हुई हों, कभी औरत की इज़्ज़त की गई हो, औरत को ये दर्जा दिया गया हो, तो आपको पता हो। आपको नहीं पता। शर्म आती है आप लोगों की सोच पे। दुनिया को पढ़ो, दुनिया को सीखो, थोड़ा स्टडी करो दुनिया पे, सियासत पे। आप सियासी लोग तो हो नहीं। जरदारी साहब ठीक कहते हैं कि हम तो पीटीआई को सियासी जमात मानते ही नहीं। तो जब पीटीआई सियासी जमात नहीं है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके चाहने वाले हैं, सपोर्टर हैं, वो सियासी लोग कैसे हो सकते हैं? उनका ज़हन सियासी कैसे हो सकते हैं? ओ भाई, दुनिया के किसी भी मुल्क का जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो अपने किसी भी रिश्ते में खातून, माँ, बहन, बेटी को अगर उसकी बीवी नहीं है तो लेडी फर्स्ट का दर्जा दे सकता है। और इसका मतलब सिर्फ खातून अव्वल का मतलब होता है कि प्रोटोकॉल का लिहाज रखना। ठीक है, आपके नज़दीक लेडी फर्स्ट सिर्फ बीवी ही होती होगी। नहीं, आपकी सोच गलत है। अपनी सोच को ठीक करो। ठीक है, हमें फ़ख्र है,
اپنی قیادت پہ، اپنی لیڈرشپ پہ